یہ دنیا کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ حضرت آدم سے. اور حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے. جو ان کا اچھا بیٹا تھا اس کو ہم یاد رکھتے ہیں. تو ہم حابیل صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ایک محفل کو اس کو دوبارہ ذرا گرما دیں آ کے تشریف لا کے. میں پہلے کچھ سنانے سے پہلے ہمارے محترم بھائی میر بھائی کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں جس نے مجھ کو ایک تقریب یہاں اس مشاعرے میں آ کے ہم کلام ہونے کی اپنا کلام سنانے کی نوازش بخشی ہے. اور میں ہمارے نعیم بھائی کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں جو میرا تعارف نہ ہوتے ہوئے بھی مجھ کو آپ آج یہاں اسٹیج پہ آ کے آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کی سعادت بخشی ہے. میرا دوسرا اپنا خود کا کلام ہے، نظم ہے بولیے یا کچھ. اس کو میں نے جو بھی اپنی شاعری کی ہے یا جو بھی غزل لکھی ہے اس کا ہیڈنگ دیا ہوں. اب یہ اس کی ہیڈنگ ہے طاقت زر، یعنی پیسے کی طاقت. پیسے کی طاقت سے آدمی دنیا کو خرید سکتا ہے، سب کو خرید سکتا ہے، لیکن دعا نہیں خرید سکتا. جی ہاں. تو عرض کیا ہے، پیسہ ہے جس کے پاس تو دنیا رنگین ہے. پیسہ ہے جس کے پاس تو دنیا رنگین ہے، گر نہ ہو یہ کسی کے پاس تو جینا سنگین ہے. پیسہ ہے جس کے پاس تو دنیا رنگین ہے، گر نہ ہو کسی کے پاس تو جینا سنگین ہے. یہاں گر صحیح خرچ کرو تو وہاں لینا یقین ہے. یہاں گر صحیح خرچ کرو تو وہاں لینا یقین ہے، ورنہ لٹا دیے تو مرنا غمگین ہے. دوست کو بناتا ہے دشمن، دوست کو بناتا ہے دشمن اور دشمن کو دوست. جو یہ بھید کو نہ جانا وہ بہت کمسین ہے. رکھ کر جیب میں بوڑھا بھی رہتا ہے جوان، ہے یہ ایسا جام جسے پینا تسکین ہے. رکھ کر جیب میں بوڑھا بھی رہتا ہے جوان، ہے یہ ایسا جام جسے پینا تسکین ہے. حابیل کیوں عمر صرف کرتے ہو پیچھے اس کے دوڑ کر، حابیل کیوں عمر صرف کرتے ہو پیچھے اس کے دوڑ کر، خود یہ چل کر آئے گا جب ساتھ تیرے صادقہ پروین ہے. میری بیگم کا نام جو سامنے بیٹھی ہے. اور ہمارے نعیم بھائی کو میں یہ مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے عنوان دیا، ایک شعر کا عنوان دیا تھا جو میں نے دلیپ صاحب، جو یوسف خان صاحب جو آپ کے ملک کے اور ہمارے بر عظیم کے بہترین کلاکار ہیں، اداکار ہیں، جس کو آپ لوگوں نے نشان پاکستان سے بھی نوازا تھا ان کو. میں نے لکھا ہے، جب تو طلوع ہو گیا بن کے یہاں شمس و فن، اپنے پرستاروں کا جیت لیا تو نے من. سارا فلک ہے تیرا، ساری ہے تیری زمین، سارا فلک ہے تیرا، ساری ہے تیری زمین، تیری جگہ اب یہاں سچ ہے کہ کوئی نہیں. ایک تھے یوسف جو کوئی حسن میں تھے بے مثال، ایک تھے یوسف کوئی حسن میں تھے بے مثال، آج کا یوسف ہے تو فن میں جو ہے با کمال. ایک مدھو بالا تھی جو کہ تیرا پیار تھی، اور وحیدہ تیری خور تھی خرار تھی. جگ میں وجنتی کا تو تھوڑا سہارا بنا، جگ میں وجنتی کا تو تھوڑا سہارا بنا، سائرہ کے سحر سے تو کبھی بچ نہ سکا. سائرہ کے سحر سے تو کبھی بچ نہ سکا. یوں تو سارا جگ تیرا تماشائی ہے، ایک زمانہ یہاں تیرا شیدائی ہے. عرض کیا ہے، تیری بلندی ہمالیہ سے اونچی ندیوں کے اس پار،
तेरी बुलंदी हिमालय से ऊंची नदियों के उस पार, तेरे कदम चूम के हर कोई बन गया सुपरस्टार। अर्श वालों से है, सॉरी, फर्श वालों से है अर्श वाले का ये वादा, फर्श वालों से है अर्श वाले का ये वादा, ना फिर करूंगा ऐसे फितरी कलाकार को पैदा। थोड़ा सा रोमांटिक है। कब वो आएगी मेरी बाहों में आस लगाए बैठा हूँ, अपने पलके उसकी राहों में बिछाए बैठा हूँ। वो तो आएगी जी, वो तो आएगी एक दिन मेरे घर दिवाली बनके, वो तो आएगी एक दिन मेरे घर दिवाली बनके, अंधेरे दिल में उम्मीद की शम्मा जलाए बैठा हूँ। अंधेरे दिल में उम्मीद की शम्मा जलाए बैठा हूँ, वो मेरे ख्यालों से जुदा हो जाए ये हो नहीं सकता, वो मेरे ख्यालों से जुदा हो जाए ये हो नहीं सकता, उसके रुखसारे अनवर को नजरों में बसाए बैठा हूँ। चाहत की एक बूंद तराजू में तुल के बिकती है यहाँ, चाहत की एक बूंद तराजू में तुल के बिकती है यहाँ, मैं तो कब से प्यार के दरिया बहाए बैठा हूँ। चारों तरफ नफरत है खौर भरी दुनिया में, चारों तरफ नफरत है खौर भरी दुनिया में, मैं तो हर गुल को सीने पे सजाए बैठा हूँ। इसमें बेगम का नाम नहीं आया। जी जी। एक वक्त में एक ही की इजाजत है। जब मैं फाल्सम आया तो वहाँ उसके बारे में भी लिखा हूँ। फाल्सम का हसीन मौसम मुझको बनाया बहुत हैंडसम, फाल्सम का हसीन मौसम मुझको बनाया बहुत हैंडसम, लगता हूँ जवान ज्यादा बूढ़ा कुछ कम कम। इंडिया भी जाना है जी, लगता हूँ जवान ज्यादा बूढ़ा कुछ कम कम, चाल मेरी देखकर नौजवानों को होता है गम, चाल मेरी देखकर नौजवानों को होता है गम, सीना मेरा आगे ना है कमर में मेरी खम, मैदान में गर उतरूं तो मर्दे मुकाबिल नहीं मेरा, मैदान में गर उतरूं तो मर्दे मुकाबिल नहीं मेरा, खत्मे शिकस्ता से सबके आंख होते हैं नम। हाबिल तेरी राज़े सहद तो बता इस दुनिया को, हाबिल तेरी राज़े सहद तो बता इस दुनिया को, खाता है कम खाना पीता है बहुत जमजम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस महफिल के गर्म करने में के लिए अब डॉक्टर निर्मल मान साहब को मैं तकलीफ दूंगा, तशरीफ लाइए और आज़ाद शायरी कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा आज़ाद ना कीजिएगा। नहीं ज़्यादा आज़ाद नहीं, ज़्यादा आज़ाद उस वक्त करते हैं जब किसी और डिनर से यहाँ पे आते हैं। मैं तो काफी और लतीफ का डिनर से पाबंद हूँ, उसके बिना मैं शायरी नहीं, ये आज़ाद शायरी को शायरी नहीं होती, नज़र कहा जाता है। ये फिर एक रोमांटिक चीज हो गई है आपकी नजर। नहीं साहब की जो है ना, ये मतलब क्या है, आपकी इजाजत है जनाब, बीवी से मुखातिब है कि मैं का नाम लूंगा निगाहें अपनी वो पूरा ताब फिर कर लेंगे, मैं का नाम लूंगा निगाहें अपनी वो पूरा ताब फिर कर लेंगे, उन्हें डर है हम मैं कदे में खुद को खाना खराब फिर कर लेंगे। साकी शराब दे अभी कीमत न मांग, साकी शराब दे अभी कीमत न मांग,
پی کے ذرا کچھ ہوش میں آ لوں حساب پھر کر لیں. ساقی شراب دے ابھی قیمت نہ مانگ, پی کے ذرا کچھ ہوش میں آ لوں حساب پھر کر لیں گے. ساقی شراب دے کہ میرا ہوش جا رہا ہے, ساقی شراب دے کہ میرا ہوش جا رہا ہے, جلدی میں کچھ بھی دے ٹھرا یا ولایتی انتخاب پھر کر لیں گے. نعیم صاحب اگلا شعر آپ کے نظر ہے بالکل. محبت کا وقت ہے یہ بحث میں برباد نہ کر, محبت کا وقت ہے یہ بحث میں برباد نہ کر. ساقی شراب دے ابھی قیمت نہ مانگ, پی کے ذرا کچھ ہوش میں آ لوں حساب پھر کر لیں گے. محبت کا وقت ہے یہ بحث میں برباد نہ کر, پہلے کچھ پیار کر لے سوال جواب پھر کر لے. محبت کا وقت ہے یہ بحث میں برباد نہ کر, پہلے کچھ پیار کر لے سوال جواب پھر کر لیں گے. یہاں ایک اردو زبان کی تھوڑی سی باریکی بیان کرنے کی جسارت بلکہ گستاخی کر رہا ہوں کہ آپ کی مادری زبان ہے, آپ کو زیادہ معلوم ہے, میں تو باہر سے مخل ہو رہا ہوں. تو یہ سوال جواب محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بحث کرنا. اگر آپ اسے سوال و جواب کہیں گے, واو لگائیں گے, تو پھر وہ محاورہ نہیں رہتا, پھر وہ کویسچن آنسر بن جاتا ہے. جیسے ساس بھی بہو کے بارے میں شکایت کرتی ہے, ابھی کل آئی ہے آج مجھ سے سوال جواب کرتی ہے, حالانکہ ساس بالکل ان پڑھ ہو لیکن وہ بھی سوال و جواب نہیں کہے گی, سوال جواب. تو یہ بہت ضروری ہے کہ محبت کا وقت ہے یہ بحث میں برباد نہ کر, پہلے کچھ پیار کر لے سوال جواب پھر کر لیں گے. یہ شعر پر توجہ چاہوں گا. شوق تمنا عروج پر ہے شرم کا مقام نہیں, شوق تمنا عروج پر ہے شرم کا مقام نہیں, اپنے لبوں سے میری پیاس بجھا دے حجاب پھر کر لیں گے. ساقی شراب دے ابھی قیمت نہ مانگ, پی کے ذرا کچھ ہوش میں آ لوں حساب پھر کر لیں گے. یہ دیکھیے ریلوے اسٹیشن کا ہندوستان اور پاکستان کی سماجی زندگی میں کافی حصہ رہا ہے. اسٹیشن پہ لوگ ملتے ہیں, بچھڑ جاتے ہیں, اس پہ کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں. تو منظر بیان کیا ہے اسٹیشن کا. ساقی شراب دے ابھی قیمت نہ مانگ, پی کے ذرا کچھ ہوش میں آ لوں حساب پھر کر لیں گے. شعر سنیے کہ اسٹیشن پہ مل کے پرانی محبت کا واسطہ وہ ہم کو دیتی ہیں. اسٹیشن پہ مل کے پرانی محبت کا واسطہ وہ ہم کو دیتی ہیں, پہلے بیوی کو خدا حافظ تو کہہ لوں ان سے آداب پھر کر. اگلا شعر. طوفان پھرے طوفان ہمیں پھر تانا دیتا ہے موجوں نے ہمیں للکارا ہے, طوفان ہمیں پھر تانا دیتا ہے موجوں نے ہمیں للکارا ہے, خطروں میں ہم جیتے ہیں ٹوٹی کشتی براب پھر کر لیں گے. خطروں میں ہم جیتے ہیں ٹوٹی کشتی براب پھر کر لیں گے. جنت کی حوروں کا جھانسا ہمیں کئی بار وہ خوب دیتے ہیں, جنت کی حوروں کا جھانسا ہمیں کئی بار وہ خوب دیتے ہیں, اسی دنیا میں اپنی عیاشی کا ساما وہ شیخ جناب پھر کر لیں. شعر عرض کیا ہے. ساقی شراب دے ابھی قیمت نہ مانگ, پی کے ذرا کچھ ہوش میں آ لوں حساب پھر کر لیں گے. جوانی میں شراب و بت پرستی ہے گناہ, جوانی میں شراب و بت پرستی ہے گناہ ہوا کرے, جوانی میں شراب و بت پرستی ہے گناہ ہوا کرے, گناہوں کو گننے کا یہ وقت نہیں وہ احتساب پھر کر لیں گے. ایک ولولہ یہ شعر ہو گیا. ہم اپنے خون سے عرش پہ پھر ملت کا نام لکھ دیں گے, ہم اپنے خون سے عرش پہ پھر ملت کا نام لکھ دیں گے, قومی پرچم پہ ہمارا خون چمکے گا اور اسے رشک آفتاب پھر کر دیں. اور مقترض کیا ہے. ساقی شراب دے ابھی قیمت نہ مانگ, مقترض کیا. مان شراب پہ شعر کہتا ہے شرابی نہیں, مان شراب پہ شعر کہتا ہے شرابی نہیں, اس کے شعروں میں اثر ہے فرشتے شبنم شراب پھر کر لیں. ڈاکٹر صاحب نعیم صاحب نے گھر بھی جانا ہے. وہاں پہ جا کر جو حساب ہونا ہے نا پھر. اچھا ابھی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. رائے یہ ہے کہ آپ کس کو سننا چاہیں گے. یہاں پہ باس بھی ہے اور فیض بھی ہے. نواز شریف کو.
नवाज शरीफ का दाखला यहाँ माना है, तो फैज को सुन लेते हैं एक दफ़ा फिर, बहुत लुत्फ आता है उसका। शहजाद बसीर ये एमरीवेल से तशरीफ लाते हैं, वो गोल्ड बे ब्रिज के पास से। बहुत शुक्रिया। नहीं, वो स्प्रिंगस्टीन है सिर्फ तरन्नुम। फैज साहब की नज़्म है, इसका टाइटल है मौज़ूए सुखन। ये नज़्म फैज साहब ने लिखी थी जब पहली दफ़ा उन्होंने एलिस फैज साहिबा को देखा था, उस मोमेंट को कैप्चर किया था उन्होंने इस नज़्म में। गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्माए महताब से रात। गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्माए महताब से रात। और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्माए महताब से रात। और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। उनका आंचल है कि रुखसार के पैराहन है, उनका आंचल है कि रुखसार के पैराहन है, कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगीन। जाने उस जुल्फ की मोहूम घनी छाँव में, जाने उस जुल्फ की मोहूम घनी छाँव में, टिमटिमाता है वो आवेजा अभी तक के नहीं। आज फिर हुस्ने दिल आरा की वही धज होगी, आज फिर हुस्ने दिल आरा की वही धज होगी, वही ख्वाबदीदा सी आंखें, वही काजल की लकीर, रंगे रुखसार पे हल्का सा गाजे का गुबार, संदली हाथ पे धुंधली सी हिना की तहरीर। अपने अफकार की अशार की दुनिया है यही, अपने अफकार की अशार की दुनिया है यही, जाने मजमू है यही, शाहिद मानी है यही। अपना मौज़ूए सुखन इनके सिवा और नहीं, अपना मौज़ूए सुखन इनके सिवा और नहीं, तिबे शायर का वतन इनके सिवा और नहीं। अब एक और नज़्म है फैज साहब की, इस नज़्म का टाइटल है कभी कभी याद में उभरते हैं। कभी कभी याद में उभरते हैं नक्शे माजी मिटे मिटे से, कभी कभी याद में उभरते हैं नक्शे माजी मिटे मिटे से, वो आजमाइश दिलो नज़र की, वो कुर्बतें सी वो फासले से। कभी कभी याद में उभरते हैं नक्शे माजी मिटे मिटे से, वो आजमाइश दिलो नज़र की, वो कुर्बतें सी वो फासले से। कभी कभी आरज़ू के सहरा में आके रुकते हैं काफले से, कभी कभी आरज़ू के सहरा में आके रुकते हैं काफले से, वो सारी बातें लगाओ की सी, वो सारे उन्वां वसाल के से। निगाहो दिल को करार कैसा, नशातो गम में कमी कहाँ की, निगाहो दिल को करार कैसा, नशातो गम में कमी कहाँ की, वो जब मिले हैं तो उनसे हर बार की है उल्फत नए सिरे से। निगाहो दिल को करार कैसा, नशातो गम में कमी कहाँ की, वो जब मिले हैं तो उनसे हर बार की है उल्फत नए सिरे से। बहुत गिरा है ये ऐश तन्हा, कहीं सुबुक्तर कहीं गवारा, बहुत गिरा है ये ऐश तन्हा, कहीं सुबुक्तर कहीं गवारा, वो दर्द पिन्हा कि सारी दुनिया रफीक थी जिसके वास्ते से। तुम ही कहो रिंदो मुहतसिब में है आज शब कौन फर्क ऐसा, तुम ही कहो रिंदो मुहतसिब में है आज शब कौन फर्क ऐसा, ये आके बैठे हैं मैकदे में, वो उठ के आए हैं मैकदे से। एक और नज़्म, ये नज़्म है बड़ी मशहूर नज़्म है फैज साहब की, इसका टाइटल है न गवाओ नावके नीम कश। न गवाओ नावके नीम कश, दिले रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। न गवाओ नावके नीम कश, दिले रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चारा घर को नवीद हो सफ़े दुश्मना को खबर करो, मेरे चारा घर को नवीद हो सफ़े दुश्मना को खबर करो,
जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। करो कद जबीं पे सर्रे कफन, मेरे कातिलों को गुमाना हो। करो कद जबीं पे सर्रे कफन, मेरे कातिलों को गुमाना हो कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। उधर एक हर्फ के कुश्तनी, यहाँ लाख उज़र था गुफ्तनी। उधर एक हर्फ के कुश्तनी, यहाँ लाख उज़र था गुफ्तनी। जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रहे यार कदम कदम, मुझे हमने यादगार बना दिया। बहुत खूब यार, शहजाद जब तुम पढ़ते हो ना मज़ा आ जाता है। तो अब ये दूसरा राउंड चल रहा है, तो एक साहब तरन्नुम से पढ़ के गए थे, लेकिन वो कह रहे थे दूसरों की शायरी है, मुझे तो अपनी शायरी करनी है। अब पता नहीं अपनी है या नहीं है। और अपनी शायरी का तो यही है ना, जो कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो कहो कि ये मैंने लिखा है, अगर बुज़दिल हो तो कह दो गालिब की गज़ल है। तो अब मैं दावत देता हूँ हमारे बहुत ही बहादुर नौजवान को, सोने मुंडे को, कि अपनी शायरी सुनाए। पहले तो इसने मेरे मुखड़े तक इब्रार को कह के तो मेरा म्यूजिक सबटाज करवा दिया। अच्छा, वैसे इब्रार साहब भी तो अपनी दफा बड़ा चला था म्यूजिक। अपनी दफा चढ़ा लिया था। अभी बातें हो रही थी ना रुखसार की और गुलो गुलजार की, लेकिन ये शादीशुदा, मैं शादीशुदा मर्द हूँ, काफ़ी अरसे से शादी हुई है, और सारे शादीशुदा मर्दों का हाल एक ही होता है, बाहर आके ये गप्पे लगाते हैं। मैं आपको अभी अपनी एक आप बीती सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन ये घर घर की कहानी है। उसका उन्वान है मूंछ बटा चोटी। वो कहता है कि मूंछ बटा चोटी, जो बटा होता है ना वो ऊपर वाले को काट के जितना वजन होता है उसके बाद बराबर कर देते हैं। तो शेर अर्ज़ है कि मानता हूँ कि ये सदाकत है, मानता हूँ कि ये सदाकत है, मांगती वो सदा वजाहत है। मानता हूँ कि ये सदाकत है, मांगती वो सदा वजाहत है, और वो जो बीवी से पंगा लेते हैं जिंदगी से उन्हें अदावत है। वो जो बीवी से पंगा लेते हैं जिंदगी से उन्हें अदावत है। वो कहे उठ के पाँव दाबो जी, वो कहे उठ के पाँव दाबो जी, इस अदा में भी क्या हलावत है। और ताओ मूंछों को दे के धोता हूँ, ताओ मूंछों को दे के धोता हूँ, बर्तनों से मुझे लगावट है। और वैक्यूम, वैक्यूम क्या मधुर साजीना है, और कपड़े धोना तो एक इबादत है। सो के उठी तो खाना दे ना सका, सो के उठी तो खाना दे ना सका, ये मेरी क्या भला शराफत है। और हंडिया में देर की तो डांटा नहीं, हंडिया में देर की तो डांटा नहीं, बीवी मेरी में क्या सखावत है। आज तो मीठा भी बनाऊंगा, आज तो मीठा भी बनाऊंगा, मेरी प्यारी को इसकी चाहत है। घर घर की कहानी है नदीम साहब। सब मुझे घूर घूर देखते हैं, गर्चे बातों में एक फसाहत है। दोस्तों जानते हो ये सब सच है, अरे मान लेने में क्या कबाहत है। और जिनको मर्दानगी के दावे हैं, जिनको मर्दानगी के दावे हैं, उनकी बातों में कुछ बनावट है। जिनको मर्दानगी के दावे हैं उनकी बातों में कुछ बनावट है। घर तो सब बिल्ली बन के रहते हैं,
बाहर बड़कों की खाली आदत है। आदाब मेरी ख्वाहिश तो है, अगली दफ़ा फुल टाइम ख्वाहिश है ये। तो मेरे साथ आपने भी कुछ कह रहा था एक्चुअली। नहीं आ जाए आप आपके वक्त खत्म होने वाला है, थोड़े लोग रह गए हैं तो हम 5 मिनट कहते थे, गजाली साहब ने 4 मिनट का जो है वो कह दिया है। तो चले कोशिश करते हैं। तो बात जुस्तजू की थी कि तलाश करना है। इस पे मुझे एक हिकायत याद आई, रिवायत या हिकायत जो कहें। शिबली रहमतुल्लाह अलैह जो है वो क़ुरून वस्ता के जो है वलियों में से हैं। तो एक दफ़ा वो मैदान में थे, सामने बैठे हुए थे, तो कोई शख्स उनके पास आया और कहने लगा, शिबली साहब मुझे गुनाहों का मर्ज़ लाक हो गया है, कोई दवा दे दें। शिबली साहब, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा सर खुजाने लगे, लेकिन कम से कम सर तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहें। तो एक दीवाना सामने तिनके चुन रहा था, उसने उन्हें बुलाया और कहा कि ये देखो, हया के फूल, सब्र शुक्र के पल, अज्जो नियाज की जड़, गम की कुंपल, सच्चाई के दरख्त के पत्ते, अदब की छाल, हुस्न अखलाक के बीज, इन सब को जमा करो और रियाजत के हावन दस्ते में कूटना शुरू करो। फिर अश्क पशेमानी का हर किस्म रोज़ मिलाते रहो। उसके बाद दिल की देगची में भर कर शौक़ के चूल्हे पर चढ़ाओ। उसके बाद शीरीं बयानी की शक्ल मिलाकर मोहब्बत की आँच देना। जब तैयार हो जाए उतार कर खौफ खुदा की हवा से ठंडा करके इस्तेमाल करना। इंशाअल्लाह गुनाहों का मर्ज़ जाता रहेगा। जब दुनिया को टाइम देना था, कितने शौक से भाग के आया था। नहीं मेरे भाई उनको भी बुला देते, अब आपको बुला लिया तो तशरीफ ले आए। जिनकी दस्तखतें महज़र सतम पे हैं सबत, हर उस अदीब हर उस बेअदीब से वाकिफ़, नज़र में रखते हैं असरे बुलंदिए पामिए महर, नज़र में रखते हैं असरे बुलंद पामिए महर, फुरात जबर के हर तशना लब से वाकिफ़ है। कोई नहीं तो नहीं हर्फ हक की तन्हाई, जो जानते हैं उस अमरे रब से वाकिफ़ है। यूटी के एक दोस्त की गज़ल है। वफूरे जांकनी सहरा दरीदा दामनी सहरा, वफूरे जांकनी सहरा दरीदा दामनी सहरा, है दोनों के तवस्सुत से हमारी ज़िंदगी सहरा। वहीं से आबला पाई मेरी आगाज़ होती है, वहीं से आबला पाई मेरी आगाज़ होती है, जहाँ तख्लीक पाते हैं नज़र में आपकी सहरा। मेरे अंदर हदे मालूम तक सहरा ही सहरा है, मेरे अंदर हदे मालूम तक सहरा ही सहरा है, कि इससे आके मिलते हैं तुम्हारे भी कई सहरा। हमारी कम निगाही ने किया है इक्तफा वरना, हमारी कम निगाही ने किया है इक्तफा वरना, दिले जिंदा की वसत से निकलते और भी सहरा। हमें बस एक बोसे की दया पर टालने वाले, हमें बस एक बोसे की दया पर टालने वाले, हमारे होंठ छूकर मांगते हैं तिश्नगी सहरा। हमारा हाल मत पूछो कि हैं कर्ब दुरू से हम, हमारा हाल मत पूछो कि हैं कर्ब दुरू से हम, कभी शायर कभी जोगी कभी सागर कभी सहरा। साहिब साहब पंजाबी का गाना सुनाना तुसी?
جلدی آ جاؤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਗਾ نہیں نہیں ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੂੰ نہیں ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਚਲੋ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਚੰਨ ਕਿਧਰੋਂ ਚੜਿਆ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਬੰਦ ਕਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੱਥ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭੇਜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ओके जी देखिए जी म्यूजिक तो है नहीं हमारे पास जैसा मेरे कोई फेवरेट गाने हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो गाऊँ क्योंकि वो सुनता भी रहता हूँ काफ़ी तो एक ये मुझे याद नहीं किस फिल्म का गाना है लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुहानी चांद की रातें हमें सोने नहीं हमें सोने नहीं देते सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे कभी फूलों के मौसम में कभी हम तुम भी मिलते थे पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती आगे कभी ऐसा न हो मिल जाए दिल में आग रातों से कभी ऐसा न हो लग जाए दिल में आग आंसुओं से बदले रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से कि यादों की वो बरसातें हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती
دل میرا ٹوٹ گیا، آس میری ٹوٹ گئی، اپنے ہاتھوں ہی سے پتوار میری چھوٹ گئی، چھپ گئے ہو تو مجھے یاد بھی آیا نہ کرو، نہ دو مجھ کو اس روشنی ہو نہ سکی، دل بھی جلایا میں نے، تجھ کو بھولا ہی نہیں لاکھ بھلایا میں نے، میں پریشان ہوں مجھے اور پریشان نہ کرو، آواز نہ دو مجھ کو اس رات کی تنہائی میں، آواز نہ دو، آواز نہ دو، آواز نہ دو، جس کی آواز بلا دے مجھے وہ ساز نہ دو، وہ ساز نہ دو، میوزک نہ گاؤ، میں کہا تھی چینل ہے تو میوزک نہ گاؤ۔ مان صاحب میوزک تو بغیر تو تم سنتے رہی نہ سی نا، وقت ہے تو ہاں وقت ہے، وقت ہے۔ حفیظ بھائی ایسی غزل پیش خدمت ہے، شکر ہے ان کا ویڈیو ختم ہو چکا ہے کیونکہ نہیں ویڈیو ہو رہا ہے ابھی ساری غزل ایک سوالیہ قسم کی ہے، ہر شعر میں سوال ہے، کیوں رپورٹ ہو جائے گی یہ رپورٹ، ہمیں ڈر ہے ایک شعر پہ بہت ڈر ہے کر لکھا، مجھے اندازہ تھا لیکن شاید حق بولتا ہے ڈرتا نہیں، تو مطلب کیا ہے، جب اپنے کیے پر وہ پشیماں نہیں میری گلی میں آئے کیوں، جب اپنے کیے پر وہ پشیماں نہیں میری گلی میں آئے کیوں، روٹھیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں منائے کیوں۔ مطلب ثانی سنیے خالد صاحب، ساقی میں قدے میں تو خم پہ خم لڑھائے کیوں، ساقی میں قدے میں تو خم پہ خم لڑھائے کیوں، تیری آنکھوں میں شراب ہے تو جام سے پلائے کیوں، تیری آنکھوں میں شراب ہے تو جام سے پلائے کیوں۔ تیسرا مطلب، ناکام ہو کر عشق میں تو کرتا ہے ہائے ہائے کیوں، ناکام ہو کر عشق میں تو کرتا ہے ہائے ہائے کیوں، تجھے پاس عذب محبت ہے گر گلا پھاڑ کر چلائے کیوں۔ سب کو علم ہے موت کا ایک دن معین ہے، سب کو علم ہے موت کا ایک دن معین ہے، سوچ کر روز اجل پھر کوئی گھبرائے کیوں۔ اور یہ شعر سنیے کہ وقت نماز ذکر میں کیا شیخ اس پہ برہم ہوئے، وقت نماز ذکر میں کیا شیخ اس پہ برہم ہوئے، اے وائز بے وقت کیے راگنی تو گائے کیوں۔ اگلے شعر میں توجہ چاہوں گا کہ اسی قافیے کو استعمال کیا ہے بالکل مختلف انداز میں، تو قافیہ ذہن میں رکھیے کہ وقت نماز ذکر میں کیا شیخ اس پر برہم ہوئے، اے وائز بے وقت کی یہ راگنی تو گائے کیوں۔ یہ شعر انسان حیوان چرند و پرند سب میں ایک سی ہی جان ہے، وقت نماز ذکر میں کیا شیخ اس پہ برہم ہوئے، اے وائز بے وقت کی یہ راگنی تو گائے کیوں۔ انسان حیوان چرند و پرند سب میں ایک سی ہی جان ہے، پوچھتے ہیں ہم قابل پرسش پھر صرف یہ گائے کیوں، پوچھتے ہیں ہم قابل پرسش صرف یہ گائے کیوں۔ دیکھو گائے کا اگلے شعر کی روانی دیکھیے، پنجرہ ہے سنگلاخ، پنجرہ ہے سنگلاخ صیاد بھی ہے آس پاس، صحیح بیکار ہے قفس میں پنچھی پھڑ پھڑائے کیوں۔
اور آخری دو شعر، عشق خدا میں سکون دل اسے مل جائے گا، عشق خدا میں سکون دل اسے مل جائے گا، بازار حسن میں شیخ پھر جوتیاں چٹکھائے کیوں، محاورے یوز کیے ہیں۔ شیخ ہمت ہے تو خود بڑھ کر جام لے، شیخ ہمت ہے تو خود بڑھ کر جام لے، دیکھ کر پیمانہ میرا اپنی رال تو ٹپکائے کیوں۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ ساقی وہی ہے، بادہ وہی ہے، وہی جام ہے، ساقی وہی ہے، بادہ وہی ہے، وہی جام ہے، جناب مان پی کے میں کدے میں آئے لڑکھڑائے نشے میں کر دیا جام کہہ کے اللہ خیر کرنا آج مائک دونوں کی دوستی ہے، الزام جو آپ پہ لگا ہے نا وہ آپ پہ لگا دے۔ ایک سیکنڈ یہ گانا جو ہے نا ہر بیوی چاہتی ہے اس کا میاں اس کو صبح صبح سنایا کرے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ وہ کوئی کر سکتے ہیں۔ جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے، جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے، جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے، تم دن کو اگر رات کہو رات کہیں گے، جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے۔
संग वही बातें जो तुमको हो पसंद वही बातें जो तुमको बहुत खूब। बहुत अच्छा गाया। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में। ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद फिर होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये इनकी याद में होगी। एक और नज़्म मुनीर न्याज़ी साहब की। वो जो यार अपना था देर का किसी और शहर में जा बसा, वो जो यार अपना था देर का किसी और शहर में जा बसा, कोई शख्स इसके मकान में किसी और शहर का आ बसा। वो जो यार अपना था देर का किसी और शहर में जा बसा, कोई शख्स इसके मकान में किसी और शहर का आ बसा। यही आना जाना है जिंदगी, यही आना जाना है जिंदगी, कहीं दोस्ती कहीं अजनबी, यही रिश्ता कारे हयात है, कभी कुर्ब का कभी दूर का। मिले इसमें लोग रवां दवां, मिले इसमें लोग रवां दवां, कोई बेवफा कोई बावफा, कटी उम्र अपनी यहाँ वहां, कहीं दिल लगा कि नहीं लगा। कोई ख्वाब ऐसा भी है यहाँ जिसे देख सकते हो देर तक, कोई ख्वाब ऐसा भी है यहाँ जिसे देख सकते हो देर तक, किसी दायमी शबे वसल का, किसी मुस्तकिल गमे यार का। वो जो इस जहां से गुजर गए किसी और शहर में जिंदा हैं, वो जो इस जहां से गुजर गए किसी और शहर में जिंदा हैं, कोई ऐसा शहर जरूर है इन्हीं दोस्तों से भरा हुआ। यूं ही हम मुनीर पड़े रहे किसी एक मकान की पनाह में, यूं ही हम मुनीर पड़े रहे किसी एक मकान की पनाह में, कि निकल के एक पनाह से कहीं और जाने का दम ना था। अब एक नज़म है, ये परवीन शाकिर साहबा की नज़म है। ये हसीन शाम अपनी अभी जिसमें घुल रही है, ये हसीन शाम अपनी अभी जिसमें घुल रही है, तेरे पैराहन की खुशबू। ये हसीन शाम अपनी अभी जिसमें घुल रही है, तेरे पैराहन की खुशबू, अभी जिसमें खिल रहे हैं मेरे ख्वाब के शगुफे। जरा देर का है मंजर, जरा देर का है मंजर, जरा देर में उफक पे खिलेगा कोई सितारा, जरा देर में उफक पे खिलेगा कोई सितारा, तेरी सिमत देख कर वो करेगा कोई इशारा। जरा देर में उफक पे खिलेगा कोई सितारा, तेरी सिमत देख कर वो करेगा कोई इशारा। तेरे दिल को आएगा फिर किसी याद का बुलावा, तेरे दिल को आएगा फिर किसी याद का बुलावा, कोई किस्साए जुदाई कोई कारे नामुकम्मल, कोई किस्साए जुदाई कोई कारे नामुकम्मल, कोई ख्वाबे नाशगुफ्ता कोई बात कहने वाली किसी और आदमी से। हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबा में, हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबा में, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी और आसमां पर, किसी और सरजमी में, हमें चाहिए था मिलना। बहुत शुक्रिया।